students, welcome to 10th English class. In this video, we are going to see the 6th supplementary, The Little Hero of Holland, written by Mary Mapes Dodge. In this story, Mary Mapes Dodge tells about an 8-year-old boy who took a bold decision to save his motherland. This is a true story of a little boy with a brave heart and passionate love for his village. Read on the story to find what the little hero of Holland did to save his fellow men. தன் கிராமத்தை நேசிக்கும் ஒரு வீரமான சிறுவன் எப்படிப்பட்ட செயல் புரிந்து தன் மக்களை காப்பாற்றினான் என்பதே இந்த கதை. Holland is a country where much of the land lies below sea level. Only great walls called dikes keep the North Sea from rushing in and flooding the land. For centuries, the people of Holland have worked to keep the walls strong so that their country will be safe and dry. Even the little children know the dikes must be watched every moment and that a hole no longer than your finger can be a very dangerous thing. பெரும்பங்கு நிலம் கடல் மட்டத்திற்கு கீழே உள்ள நாடு ஹாலந்து ஆகும். பாதுகாப்பு அரண் என்று அழைக்கப்படும் பெருஞ்சுவர்கள் நார்த் சீ என்னும் கடல் அந்த நாட்டிற்குள் புகுந்து அதை வெள்ளக்காடாக அழிக்காமல் காத்து கொண்டிருந்தன. பல நூற்றாண்டுகளாக ஹாலந்து மக்கள் கடுமையாய் உழைத்து நாட்டை பாதுகாப்பாக நீரால் பாதிக்கப்படா வண்ணம் அந்த சுவர்களை வலிமை மிக்கதாக வைத்திருந்தனர். அந்நாட்டில் சிறு குழந்தைகள் கூட சுவர்கள் நாம் தினசரி கவனிக்க வேண்டும், ஏனெனில் அதில் ஒரு சிறு துளை இருந்தாலும் ஆபத்து நிகழ்ந்துவிடும் என்று அறிந்திருந்தனர். Many years ago, there lived in Holland a boy named Peter. Peter's father was one of the men who tended the gates in the dikes called sluices. He opened and closed the sluices so that ships could pass out of Holland's canals into the Great Sea. பல வருடங்களுக்கு முன் ஹாலந்தில் பீட்டர் என்பவன் வாழ்ந்து வந்தான். அவன் தந்தையார் இந்த பாதுகாப்பு அரணின் தள்ளு கதவுகளை ஹாலந்தின் கால்வாய்கள் வழியே கப்பல்கள் கடலுக்கு செல்ல ஏதுவாக திறந்துவிடும் பணியை செய்பவர்களில் ஒருவராக இருந்தார். One afternoon in the early fall, when Peter was 8 years old, his mother called him from his play. "Come, Peter," she said. "I want you to go across the dike and take these cakes to your friend, the blind man. If you go quickly and do not stop to play, you will be home again before dark." ஒரு முன்மழை காலத்தில், அதாவது கோடைக்கும் பனி காலத்திற்கும் இடைப்பட்ட காலத்தில், பீட்டருக்கு 8 வயதாக இருக்கும் பொழுது அவன் விளையாடிக் கொண்டிருக்கையில் அவனை அழைத்து, "பீட்டர், இங்கு வா. அரணை கடந்து சென்று உன் பார்வையற்ற நண்பனுக்கு கேக்குகளை கொடுத்து விட்டு வா. நீ விளையாட நிற்காமல் வேகமாக சென்றால் இருட்டுவதற்குள் திரும்பிவிடலாம்" என்று கூறினார் அவனது தாய். The little boy was glad to go on such an errand and started off with a light heart. He stayed with the poor blind man a little while to tell him about his walk along the dike and about the sun and the flowers and the ships far out at sea. Then he remembered his mother's wish that he should return before dark, and bidding his friend goodbye, he set out for home. அதற்கு மகிழ்ச்சியுடன் ஒப்புக்கொண்ட அவன் லேசான மனதுடன் புறப்பட்டான். அந்த கண் பார்வையற்ற ஏழை நண்பனிடம் தான் அரண் மீது நடந்து வந்ததை பற்றியும், சூரியன், மலர்கள் மற்றும் கடலில் வெகு தூரத்தில் நிற்கும் கப்பல்கள் ஆகியவற்றை பற்றியெல்லாம் பேசிவிட்டு தன் தாயின் விருப்பப்படி இருட்டுவதற்குள் வீட்டிற்கு திரும்புவதற்காக நண்பனுக்கு விடை கொடுத்துவிட்டு புறப்பட்டான். As he walked beside the canal, he noticed how the rains had swollen the waters and how they beat against the side of the dike, and he thought of his father's gates.
அவன் கால்வாய் ஓரம் நடக்கையில் மழையினால் நீர் பெருக்கெடுத்து கால்வாய்கள் நிரம்பி சுவர்களின் பக்கவாட்டில் மோதுவதை கண்டான். உடனே அவனுக்கு தன் தந்தையாரின் ஸ்லூசைட்ஸ் கதவுகளின் ஞாபகம் வந்தது. I am glad they are so strong, he said to himself. If they gave way, what would become of us? These pretty fields would be covered with water. Father always calls them the angry waters. I suppose he thinks they are angry at him for keeping them out so long. இந்த கதவுகள் பலமாக உள்ளதால் நாம் தப்பித்தோம் என தனக்குள் கூறிக்கொண்ட அவன், இல்லை என்றால் என்ன ஆகும்? நீர் ஊருக்குள் புகுந்து அழகான வயல்களை மூழ்கடித்து ஊரையே வெள்ளக்காடாகி இருக்கும். இதனால் தானோ என்னவோ தந்தையார் இவற்றை ஆங்கிரி வாட்டர்ஸ் என அழைப்பாரோ? நான் நினைக்கிறேன் அவர் இந்த கதவுகளை பாதுகாத்து நீரை உள்ளே அனுமதிக்காததால் தான் அவர் மீது கோபமாக உள்ளன போலும் என்று தனக்குத்தானே நினைத்து கூறிக்கொண்டான். As he walked along, he sometimes stopped to pick the pretty blue flowers that grew beside the road, or to listen to the rabbits' soft tread as they rustled through the grass. But oftener he smiled as he thought of his visit to the poor blind man who had so few pleasures and was always so glad to see him. நடந்து செல்கையில் அவன் ஆங்காங்கே சில நேரம் நின்று சாலையோரம் வளர்ந்திருந்த அழகான நீல மலர்களை பறித்து கொண்டு ஜாக்கிரதையாக புல்வெளியில் தாவி செல்லும் முயல்களின் சத்தத்தை கேட்டான். பார்வை தெரியாத தன் நண்பனை சந்தித்ததையும் வேறு சந்தோஷங்கள் அறியாத அவனுடனான சந்திப்பு தனக்கு மகிழ்ச்சியை தருவதை எண்ணி மகிழ்ந்து கொண்டான். Suddenly he noticed that the sun was setting and that it was growing dark. Mother will be watching for me, he thought, and he began to run toward home. Just then he heard a noise. It was the sound of trickling water. He stopped and looked down. There was a small hole in the dike through which a tiny stream was flowing. Any child in Holland is frightened at the thought of a leak in the dike. சூரியன் மறைந்து இருள் சூழ்வதைக் கண்ட அவன், எனக்காக தாயார் காத்திருப்பாள் என்று வீட்டை நோக்கி ஓட ஆரம்பித்தான். அப்போது ஒரு சத்தம் கேட்டது. அது சிறு தாரையாக சொட்டும் தண்ணீரின் சத்தமாகும். அதை நன்கு பார்த்த அவன் சுவரில் உள்ள ஒரு துளையின் வழியாக நீர் சொட்டுவதை கண்டான். இது போன்ற ஒரு காட்சியை காணும் ஹாலந்து நாட்டின் எந்த ஒரு சிறுவனும் நடுநடுங்கி போவான். Peter understood the danger at once. If the water ran through a little hole, it would soon make a larger one, and the whole country would be flooded. In a moment, he saw what he must do. Throwing away his flowers, he climbed down the side of the dike and thrust his finger into the tiny hole. The flowing of the water was stopped. உடனே ஆபத்தை உணர்ந்த பீட்டர் தொடர்ந்து நீர் வழிய ஆரம்பித்தால் சிறிய ஓட்டை பெரிதாகிவிடும் என்பதை உணர்ந்து நாடே வெள்ளக்காடாக மாறுவதை தவிர்க்க பூக்களை எரிந்துவிட்டு உடனே அரணின் பக்கவாட்டில் இறங்கி தன் விரலை நுழைத்து ஓட்டையை அடைத்தான். உடனே நீர் வருவது நின்றுவிட்டது. Oh, he said to himself, the angry waters must stay back now. I can keep them back with my finger. Holland shall not be drowned while I am here. This was all very well at first, but soon it grew dark and cold. The little fellow shouted and screamed. Come here, he called, but no one heard him. No one came to help him. It grew still colder and his arm ached and began to grow stiff and numb. He shouted again, will no one come? Mother, mother. இப்போது
கோபமான நீர் வருவது நின்றுவிட்டது. எனினும் நான் விரலை எடுத்து விட்டால் நீர் ஆழத்திற்குள் புகுந்துவிடும். எனவே நான் விரலை எடுக்கக்கூடாது, இங்கேயே இருக்க வேண்டும் என முடிவெடுத்து கொண்டான். முதலிலெல்லாம் நன்றாக இருந்தது. பிறகு நேரம் செல்ல செல்ல இருளும் குளிரும் சூழ்ந்தது. இந்த சிறுவன் இங்கே வாருங்கள், இங்கே வாருங்கள் என குரல் கொடுத்து கொண்டிருந்தான். ஆனால் யாருக்கும் அது கேட்காததால் உதவிக்கு யாரும் வரவில்லை. மேலும் குளிர் அதிகமானது. அவன் கை வலிக்க ஆரம்பித்தது. அது விரைத்து உணர்ச்சியற்று போனது. அவன் மறுபடியும் யாராவது வாருங்கள், அம்மா அம்மா என உரக்க அழைத்தான். But his mother had looked anxiously along the dike road many times since sunset for a little boy, and now she had closed and locked the cottage door, thinking that Peter was spending the night with his blind friend and that she would scold him in the morning for staying away from home without permission. Peter tried to whistle, but his teeth chattered with the cold. அவன் தாயார் அவனை அரணின் சாலைகளில் சூரியன் மறைந்த பிறகு தேடி ஓய்ந்து வீட்டின் கதவை சாத்திக் கொண்டாள். பீட்டர் தன் நண்பனுடன் இரவில் தங்கிவிட்டதாக நினைத்து கொண்டு மறுநாள் அவன் வந்தால் அனுமதி இல்லாமல் தங்கியதற்காக கடிந்து கொள்ள வேண்டுமென எண்ணிக்கொண்டாள். பீட்டர் விசிலடிக்க முயற்சித்த போதும் அவன் பற்கள் பனியால் இறுக்கிக் கொண்டு விட்டது. He thought of his brother and sister in their warm beds and of his dear father and mother. I must not let them be drowned, he thought. I must stay here until someone comes, if I have to stay all night. The moon and stars looked down on the child crouching on a stone on the side of the dike. His head was bent and his eyes were closed, but he was not asleep, for every now and then he rubbed the hand that was holding back the angry sea. தங்கள் கதகதப்பான படுக்கைகளில் பாதுகாப்பாக இருக்கும் சகோதர சகோதரி மற்றும் தாய் தந்தையரை அவன் அச்சமயத்தில் நினைத்து கொண்டான். நான் அவர்கள் மூழ்குவதற்கு அனுமதிக்க கூடாது. நாளை யாராவது வரும் வரையில் இரவு முழுவதும் இங்கேயே தங்கிவிட வேண்டும் என அவன் எண்ணிக்கொண்டான். ஒரு பாறையில் மண்டியிட்டு உடலை வளைத்து ஒட்டிக்கொண்டு சுவரின் பக்கவாட்டில் இருந்த அந்த சிறுவனை நிலவும் நட்சத்திரங்களும் பார்த்து கொண்டிருந்தன. அவன் தலை குனிந்து கண்கள் மூடிய நிலையிலும் உறங்காது அவ்வப்போது கைகளை தேய்த்து கொண்டு அந்த கோபமான கடல் நீர் ஊருக்குள் புகாமல் தடுத்து நிறுத்திக் கொண்டிருந்தான். I'll stand it somehow, he thought, so he stayed there all night, keeping the sea out. Early the next morning, a man going to work thought he heard a groan as he walked along the top of the dike. Looking over the edge, he saw a child clinging to the side of the great wall. என்னால் எப்படியும் தாங்கிக் கொள்ள முடியும் என அவன் நினைத்து கொண்டான். இரவு முழுவதும் கடலை தடுத்து நிறுத்தியவனாக அவன் அங்கேயே இருந்தான். மறுநாள் அதிகாலை வேலைக்கு சென்று கொண்டிருந்த ஒரு மனிதன் அணையின் மேற்புறம் நடந்து சென்றபோது ஏதோ ஒரு முனங்கல் ஓசை கேட்பதாக அவனுக்கு தோன்றியது. அணையின் விளிம்பு பக்கம் அவன் எட்டி பார்த்தான். அந்த பெரிய சுவரின் ஒரு பக்கத்தை ஒரு சிறுவன் பற்றி கொண்டு கிடப்பதை பார்த்தான். What's the matter? He called. Are you hurt? I am keeping the water back, Peter yelled. Tell them to come quickly. The alarm was spread. People came running with shawls and the hole was soon mended. என்ன ஆயிற்று? உனக்கு காயம் ஏதும் ஏற்பட்டிருக்கிறதா என அவன் கேட்டான்.
நான் தண்ணீரை தடுத்து நிறுத்திக் கொண்டிருக்கிறேன், அவர்களை வேகமாக வரச் சொல்லுங்கள் என பீட்டர் சத்தமிட்டான். அந்த அபாய அறிவிப்பு பரவியது. மக்கள் மண் வாரிகளுடன் அங்கு ஓடி வந்தார்கள். அந்த துளை உடனே சரி செய்யப்பட்டது. They carried Peter home to his parents, and before long the whole town knew how he had saved their lives that night. To this day, they have never forgotten the brave little hero of Holland. பீட்டரை அவர்கள் அவனது வீட்டிற்கு தூக்கி சென்றனர். விரைவிலேயே பீட்டர் எவ்வாறு அந்த இரவு அவர்களின் உயிர்களை காப்பாற்றினான் என்பது அந்த நகரம் முழுவதும் தெரிந்துவிட்டது. இன்று வரை அவர்கள் துணிச்சல் மிக்க ஹாலந்தின் அந்த சிறிய வீரனை மறக்கவே இல்லை. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.